எஸ் குட் மார்னிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் பார்க்க போகிறது முக்கியமான செக்ஷன் அண்டு அதனுடைய டியூ டேட்ஸ். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிடிஎஸில் ரெண்டு டிடிஎஸ் இருக்குது. ஒன்று சேலரி டிடிஎஸ், இன்னொன்று நான் சேலரி டிடிஎஸ். whenever we have to make payment, we have to check whether this payment covered under TDS or not. எப்போல்லாம் நம்ம டிடிஎஸ் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் அந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கிட்ட வருமா வராதா அப்படின்னு பார்க்கணும். எப்படி சார் ஒரு பேமெண்ட்டு டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் அல்லது டிடிஎஸ் நேச்சர் இல்லாத பேமெண்ட்டுங்கிறத எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நீ என்ன பர்பஸ்க்கு நீ வந்து அந்த பேமெண்ட்டு பண்ணுற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு சேலரி அப்படின்னா அது நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் டிடிஎஸ் கவர்டு. அதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ரேட். அது ஆவரேஜ் ரேட்டுனாக்கா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப் டு 2.5 lakhs வந்து நில், 2.5 lakh to 5 lakh 5%. அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா 20%, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 30% அப்படிங்கிற ஸ்லாப் இருக்கும். அந்த ஸ்லாபில் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரேட்டு, சூட்டபிள் ரேட்டு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர். சப்போஸ் அதர் தேன் சேலரி அப்படின்னா, இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் செக்ஷன் 194A 194Aல த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட்டு 5,000. ஸோ 5,000 வரைக்கும் இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் பேமெண்ட் அப் டு 5,000 அப்படின்னா யூ டோன்ட் நீட் டு டிடக்ட் எனி டிடிஎஸ். இஃப் கிரேட்டர் தேன் 5,000 இஃப் யூ மேட் எனி பேமெண்ட் அப்படின்னா 10% ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் இஸ் 10%. Similarly, under section 194C contract, if any payment made under contract, it will attract two provision. First provision, you have to check whether the single bill is greater than 30,000 or not. Another one is the aggregate value greater than 1 lakh. So you have to check these two provisions. Rate of trade is 1% or 2%. For individual 1%, others 2%. Similarly, on section 194C transport contractor, the normal provision will apply, but if they provide any declaration, then there is no TDS to the transport contractor. ஓகேங்களா? அதாவது 10 வண்டி கீழே கம்மியாக இருந்தால் ஒரு டிக்ளரேஷன் லெட்டர் கொடுத்துருந்தா யூ டோன்ட் நீட் டு டிடக்ட் டிடிஎஸ். சப்போஸ் இஃப் கமிஷன் இஸ் தேர் அப்படின்னா 194H கமிஷன் த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் இஸ் 15,000 and rate of TDS is 5%. What is called a threshold limit? Up to threshold limit you don't need to deduct TDS. More than threshold limit you have to deduct TDS. On threshold limit you don't need to deduct TDS. That is called threshold limit. So up to threshold means if a person receiving commission rupees 15,000 means you don't need to deduct TDS. Greater than 15,000 only you have to deduct TDS. Under section 194A rent on plant and machinery, each section 2,40,000, threshold limit 2%. Suppose land and building means 2,40,000 per annum, rate of TDS 10%. Suppose in this case rent of land and building to individual, that means individual person paying individual to individual, rent may be 50,000 per month, means rate of TDS is 5%, not 10%. In this case, this is the commercial property, but this case is the residential property. You have to check whether it is a commercial or residential. Similarly, under section 194JAB, there are two provisions. One is called a fees for technical service, another one is called a audit fee like that, consultation fee like that. Technical fees means threshold limit remains same 30,000. If it is technical fees, it is 2% and other than that 10%. Section 194Q purchase of goods, we may deal with another scenario. Right. Similarly, if you are deducting the TDS, it is your responsibility is depositing the TDS. If you are deducting the TDS, it is your responsibility to deposit the TDS, and you not only you should deposit, you have to file a return in the due date, and you have to issue the form 16A. So now we may see the quarter wise date of due date for filing and due date for form 16A issues. For example, the deduction in the month of April 23 from 1/4/23 லேருந்து 30/4/23 34/23 வரைக்கும் இந்த டேட்டில் பிடிச்சிருக்கிறதுக்கெல்லாம் டியூ டேட்டு 7/5. In the month of May, from 1st May 23 to 31st May 23, the due date is 7/6. So at any cost, you have to deposit the TDS amount within the 7th June.
Otherwise, you have to pay interest at the rate of 18%. June 23. June 23 TDS வந்து 7/7/2023 is the due date. All this April, May, June quarter 1 end. So this return you have to file on 31/7/23. Within 15 days you have to issue the form 16A to the deductees. 31/7 ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஃபார்ம் 16A இஷ்யூ பண்ணால் 15/8. சிமிலர்லி செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு 31 அக்டோபருக்குள்ளேயும் ஃபார்ம் 16 15/11 இஷ்யூ பண்ணணும். அதாவது எப்போதுமே குவார்ட்டர் முடிச்சு 31 நெக்ஸ்ட் 31 இஷ்யூ பண்ணணும். பட் இந்த மந்த் ஆஃப் மே month of fourth quarter, the due date for return filing is 31/5, whereas due date is 15/6. 1 month extra, not 1 month, 2 month you are having. From 31st March லேருந்து 2 month extra. நல்லா வச்சுக்கோ. மார்ச் 24னா ஏப்ரல் போய் மே 31 அதில் வரணும். டியூ டேட் வந்து அதுலேருந்து 15 days. இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரைட்டா? Now we may see the sum 2. On 1/4/23, a company making payment of contract, முதல்ல நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு இது புரியும். On 1/4/23, company making the contract payment of rupees 63,172. Whether TDS has to be deducted? Yes. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா what is the threshold limit? Threshold limit is single bill value greater than 30,000 or aggregate value greater than 1 lakh. This is the limit. Okay va? For contract, this is the limit. First we may fill all the column contract payment. This is the limit. This is the limit. Wherever you find the contract, you put the இதுக்கு அதே தான், you put the threshold limit. ஓகேவா? கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட்டுக்கு முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் ரெண்ட். மெஷின் ரெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் 2,40,000 இஸ் த threshold limit. மெஷினுக்கு மெஷின் ரெண்ட் வேறு எங்கேயாவது மெஷின் ரெண்ட் அப்படின்னு இருக்கான்னு பாருங்கள். மெஷின் ரெண்ட் அப்படின்னு இருக்கா பாருங்கள். சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இல்லை. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் கிரேட்டர் தென் 2,40,000. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ரெண்ட்டு பேபிள் ஆன் மந்த்லி பேசிஸ். இது வந்து கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி. வேறு எங்கே ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். வேறு எங்கே ரெண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நோ. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பேமெண்ட் இருக்குது? ஆடிட் ஃபீ. இதுக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் 30,000 இஸ் த threshold limit. ஆடிட் ஃபீக்கு 30,000. கன்சல்டிங் ஃபீ இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் 30,000. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000. ப்ரோக்கரேஜுக்கு 15,000. ப்ரோக்கரேஜ் 15,000. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு கிரேட்டர் தென் 5,000 threshold limit. அட்வர்டைசிங் சார்ஜஸ் இது வந்து கான்ட்ராக்ட் மாதிரியே பண்ணுங்கள். இதுவும் கான்ட்ராக்ட் மாதிரியே பண்ணுங்கள். செக்யூரிட்டி சார்ஜஸும். சர்வீஸ் சார்ஜஸ் மீன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸாகவும் வச்சுக்கலாம், டெக்னிக்கலும் வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் அல்லது டெக்னிக்கல் ஃபீ அப்படின்னா 30,000 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இது வந்து 30,000 வச்சுக்கோ. ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ்னே வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அதுக்கும் வந்து சிங்கிள் பில் வேல்யூ கான்ட்ராக்ட் மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணுங்கள். கான்ட்ராக்ட் மாதிரி அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெதர் டிடிஎஸ் ஹேஸ் டு பி டிடக்டட். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ், டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து டிடக்ட் பண்ணணும். டிடிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் 194C. என்ன பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இது வந்து லிமிட்டடுங்கிறதுனால 2%. டியூ டேட் ஃபார் டெபாசிட் 1/4/2023 யூ ஆர் மேக்கிங் த பேமெண்ட் ஆன் 1/4/23. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்து 7/5 இஸ் த டியூ டேட். 7/5 இஸ் த டிடிஎஸ். அமௌண்ட் ஆஃப் டிடிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த அமௌண்ட்டு இன்ட்டு 2%. 1,263 யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் வரும். குவார்ட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர். ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் டியூ டேட் ஏப்ரல், மே, ஜூன் முடிச்சு ஜூலை 31/7. 31/7னா ஃபார்ம் 16 இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு 15/8.
இது வந்து ஃபார்ம் 16 இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கான டியூ டேட். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1 2 3க்கு இதுதான் டியூ டேட்டு. ஸோ 1 2 3 இதை ஃபில் பண்ணிவிடு. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் குவார்ட்டருக்கான டியூ டேட் போட்டுரும். செகண்ட் குவார்ட்டருக்கான டியூ டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு எப்போ முடியுது? செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மே ஜூன் முடிஞ்சு ஜூலை 31. ஜூலை 31 இஸ் த டியூ டேட்டு. அப்போ வந்து ஜூலை 31 ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் இஸ் த டியூ டேட்டு. அக்டோபர் டியூ டேட்னா நவம்பர் வந்து 15 தான் ஃபார்ம் 16 இஷ்யூவோட டியூ டேட்டு. செகண்ட் குவார்ட்டர் எப்போ முடியுது? 1 2 3 அடுத்த 3 பில் வந்து செகண்ட் குவார்ட்டர். ஸோ நீங்கள் வந்து அடுத்த 3 பில் செகண்ட் குவார்ட்டர் அதை அப்படியே இழுத்து விட்டுருங்க. ஓகேவா? அடுத்த 3 பில் செகண்ட் குவார்ட்டராக பார்த்துக்கோ. இல்லை இது தேர்டு குவார்ட்டர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு குவார்ட்டர். இந்த பில் தேர்டு குவார்ட்டர். தேர்டு குவார்ட்டரோடைய டியூ டேட் என்ன? தேர்ட் குவார்ட்டரோட டியூ டேட் டிசம்பர் முடிஞ்சு ஜனவரி 31/1/2024. சில பேர் 23 போட்டுறீங்க, செக் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபார்ம் 16 இஷ்யூ பண்ணுறது 15 to 24 ஃபார்ம் டிசி. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 2 2க்கு மாத்திரம்தான். அடுத்தது இது அப்படியே 2 பில்லுக்கு இழுத்து விட்ருங்க. 1 2 பாக்கிக்கெல்லாம் ஃபோர்த் குவார்ட்டர் தான். ஃபோர்த்து குவார்ட்டருக்கு மாத்திரம் 2 மாதம் டியூ டேட். அதாவது 31 மார்ச்லேருந்து ஏப்ரல் முடிஞ்சு மே தான் டியூ டேட். ஃபார்ம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கான டியூ டேட்டு 31 மே. ஃபார்ம் 16 இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கான டியூ டேட்டு 15 ஜூன். ஸோ இது பாக்கி எல்லா கேஸுக்கும் இதுதான். ஸோ இது வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு. இதை இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா வேண்டாமா என்ன செக்ஷனில் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இதுவும் கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட்டு எஸ்ஸு அண்டர் செக்ஷன் 194C 2%. டியூ டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7/5னா 7/6 டியூ டேட் மாத்திரம் மாறும் டியூ டேட்டு. ஓகேங்களா? ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 900 வரும். இதுக்கு 900 வரும். மெஷின் ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் வந்து ரெண்ட்டுக்கு 194IA. இதுக்கும் வந்து 2%. டியூ டேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னைக்கு இது 1/6னா டியூ டேட்டு 7வது மாதம் 7ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் டிடிஎஸ் டெபாசிட் பண்ணலாம். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1831 வருது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பேபிள் ஆன் ரெண்ட் பேசிஸ் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 194IB 194IB 10%. இதுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி என்னைக்குள்ளே பண்ணணும் 17னாக்க 7/8 டியூ டேட்டு. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10% அப்படின்னா 3000 ரூபா. 30,000க்கு 10% 30,000. அடுத்தது ஆடிட் ஃபீ. டிடிஎஸ் வந்து இதுக்கு பிடிக்க வேண்டாம், பட் ப்ரொவிஷன் வந்து நம்ம போடணும். செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 194J ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் 10%. டிடிஎஸ் பிடிச்சாக்க என்னைக்குள்ளே டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா 1/8னா 7/9க்குள்ளே நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணணும். எவ்வளோனா 2461. சப்போஸ் பிடிச்சா இன் ஜென்ரல் டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டாம். கன்சல்டிங் ஃபீ இதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். இதை வந்து கன்சல்டிங் ஃபீ அண்டர் செக்ஷன் 194G. இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணலாம். டெக்னிக்கல் ஃபீயாகவும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், எப்படி வேணால் பண்ணலாம். சப்போஸ் டெக்னிக்கல் ஃபீயாக ப்ரொவைட் பண்ணால் 2%, ஆடிட் ஃபீயாக இருந்துச்சுன்னா 10%. நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் அது சரியானது தான். நேச்சரை பொறுத்து மாறும் அது. ஸோ 1/9 அப்படின்னா 7/10ங்கிறது இதனுடைய டியூ டேட்டு. அதுக்கு டிடிஎஸ் 5672 சப்போஸ் ஆடிட் ஃபீயாக இருந்துச்சுன்னா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கரேஜ் 15,000க்கு மேலே போனாலே டிடிஎஸ் உண்டு, பிடிக்கணும். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 194H செக்ஷன் வந்து 194H 5%. என்னைக்குள்ளே இது பிடிச்ச டிடிஎஸ் என்னைக்குள்ளே கட்டணும் அப்படின்னா 1/10னா 7/11க்குள்ளே கட்டணும். 7/11க்குள்ளே கட்டணும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎல் அக்ரோ ப்ரோக்கரேஜ் 15,000க்கு மேலே போகுது. ஸோ இதே தான் சேம், அதெல்லாம் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் டியூ டேட் மாத்திரம் மாறும். 7/12/2023. எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னா 2743. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா கிரேட்டர் தென் 5,000 கண்டிப்பாக பிடிக்கணும். செக்ஷன் வந்து 194A. ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10%. 1/12னா 7/1க்குள்ளே நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட்டு
30,000க்கு மேலே போகுது, அதனால் டிடிஎஸ் உண்டு. செக்ஷன் வந்து 194C, ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் 2%. என்னைக்குள்ளே டெபாசிட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோ. 1/1 அப்படின்னா 7/2க்குள்ளே டெபாசிட் பண்ணணும். அட்வர்டைசிங் சார்ஜஸ் ஆல்சோ எ கான்ட்ராக்ட் 194C 2%. என்னைக்குள்ளேனா 7/3க்குள்ளே இதை நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணணும். இதில் பிடிச்ச அமௌண்ட்டை 7/3க்குள்ளே பண்ணணும். செக்யூரிட்டி சிங்கிள் பில் வேல்யூ கான்ட்ராக்ட் தான் இது 194C, அதே 2%. 7/4க்குள்ளே இதை டெபாசிட் பண்ணணும். நீங்கள் 7/4க்குள்ளே நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணணும். 1/3 இதுவும் வந்து கான்ட்ராக்டு. டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டாம். சப்போஸ் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மோர் தேன் 10 வெஹிக்கிள் அப்படின்னா அப்போ பிடிச்சி தான் ஆகணும். பிடிக்கணும். செக்ஷன் 194C 2%. டியூ டேட்டு அதே தான் 7/4 தான். கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட்டு 30,000க்கு மேலே போகுது. ஸோ எஸ் கொடுங்க. 194C 2% 7/4. சர்வீஸ் சார்ஜஸ்ஸு இதுக்கு நீங்கள் பிடிக்க வேண்டாம். செக்ஷன் 194C 2% 7/4. சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கிரேட்டர் தேன் 30,000 போகுது. இது நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட்டில் நீங்கள் பிடிக்கலாம் 2%. பட் இதுக்கான டியூ டேட் மாத்திரம் மாறும். 31/3னா 7/4 கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு 30/4/2024. இதோடைய டியூ டேட்டு 30/4/2024. அமௌண்ட் ஆஃப் டிடிஎஸ் எவ்வளோங்கிறது பார்த்துக்கோ. அமௌண்ட் ஆஃப் டிடிஎஸ் எவ்வளோங்கிறது பார்த்துக்கோ. ரைட்டா? நன்றி, வணக்கம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பை.